Qara dengizdeki burgu platformaları işgalcilerinin harbiy obyektleri edi. Bunun için Ukrayna harbileri ularını yok etmege mecbur oldu. Bunu Milli Telemarafon yayında Odessa harbiy memuriyetining spikeri Sergey Bratchuk bildirdi. İşgalcileri 2014 senesi zapt etilgen kulelerini Qara dengiz qismini qirshavga almak için kullanaydı. Бо ці платформи, вони мілітаризовані, на них знаходяться відповідні військові гарнізони, на них знаходяться засоби радіолокації, розвідки. Тобто це об'єкт мілітаризований, тобто це законна воєнна ціль для наших Збройних сил України. Почекаємо офіційного підтвердження, якщо це було дійсно так, насправді, то це дуже вдала була операція з боку наших військових. İşgalciler Qrim 1 ve Qrim 2 dep adlandırgan Petrovodovanets ve Ukrayna platformalarının hücum etilmesi hakkında tunevin. Başta halk deputatı Alexey Goncharenko, birazdan ise Qrim'nin işgalciler yolbaşçısı Sergey Aksyonov bildirdi. Oğayıp olgan insanlar ve sanki dersin Qrim hastahanelerine düşken yaralılar hakkında haber etti. İşgal etilgen Qrim'ni temsil etken Rus senator Olga Kovetidi platformalar alada alevlenip yana dedi. Fakat Ukrayna harbileri resmi malumatını da bermedi. Ukrayna askerleri Slavyansk rayonundaki Bogorodichne ve Dolina koylarına Rus hücumunu urup kaytardı. Baş tabta bildirgenlerine göre işgalciler Bakhmut yönelişinde hücum etti. Tamam şimdiden da uruşlar olup geçi. Düşman Ukrayna harbileri pozitsiyaları ve mesken mahallelerge mayın atıcı tertibatları, artilleriya sistemaları ve başka silahın ateş açı. Lysachansk ve Severodonetsk şehirinde evvel olğanı gibi en dehşetli uruşlar olup geçi. Ukrayna mayıcıları Ruslarını Severodonetsk'ın sanayi zonasında toxtata. Düşman Severodonetsk, Lysachansk ve ularının civarlarını havadan hücum etip virani alına getiriyor. Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора. На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар'їнки. Противник безславно втік. Geçken kun 300'ge yakın Rus istilacısı yok etildi. Baş tabının hesaplamalarına göre cenknin yangi fazası başlaganından beri 34 bin işgalci öldürüldü. Ukrayna ordusu düşmanının 1,5 bin tankı, 1000'ge yakın artilleriya ve reaktiv sisteması, 3600'den ziyade zırhlı maşinası, 2,5 binden ziyade arabası ve başka texnikasını bozuk demir alına getirdi. Bunun beraber Karadeniz flotunun 14 gemisi ve катера yok etildi. За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном 3 місяці. Rusiya tek cenk meydanında toxtatıla bilgen zulümdür. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy aytdi. Onun qayd etkenine göre düşman Ukrayna cenk meydanında ustun çıqqanını ko'rib nervalana. Bunun için Ukrayna şarkı ve jönübine raketalar atıp Donbas yönelişinde dehşetli hücumga keçi. Це зло. Зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ. Северодонецьк, увесь цей район найбільш складний, там найважчі бої, але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас, вдячні армії і розвідці, які це забезпечують. Hukumetni Rus jasuslarından kurtardı. Ukrayna Telekeşlik Hizmetinin xadimleri Nazirler Şurası ve Ukrayna Ticari Sanayi Palatasında olgan Rus agentlerinin gruppasını belgilep tuttu. Ular düşmanga Ukrayn sınırı nasıl müdafaa etilgeni ve nasıl donatılganını bildirip, hukuk koruyucular hakkında şahsi malumatını bereydi. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тисяч доларів США за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних. Співробітництво відбувалося з корисних мотивів, і за цей період я отримав 33 тисячі доларів. Я отримав грошові кошти у сумі 27 тисяч доларів США.
Бу мемурайкабин 12 сенесі Москва шееріні зиярет еткен вақыт Русия қызметіне желп етілді. Рус реберлері оңа тақма ат, телефон ве вазифелер берген. Еркек гызлы весеқаларының фотосыны чекіп, яда копияларыны япайды. Бұндан сон тижари санаи палатасының хадиміне береді. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі. СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його як агента. Це представник 5-ї служби ФСБ Юрій Водолазький. Схема передачі розвідданих працювала так. Урядовець передавав їх зв'язківцю з ТПП, а той далі в Росію через зашифровані канали зв'язку. Винагороду зв'язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах. У мене було 9 зустрічей. Яка періодичність була? І хто визначав дату? І вони, звісно. Ви яким чином влаштовувалися їх відрядження? І я брав відпустку. Брали відпустку? Да. Які це країни? Я повідомив. Це був Україна, Крим. І це був Туреччина і Кіпр. Все. Ну і Москва ще. Екісі тұтылды. Оларына девлет қайынлігінде қабатлайлар. Бұ женайт үшін оларына мүлкиеттен марум етіп 15 жылға қадар апске ташлай білелер. Қырым-татар байрағы ишғал етілген ярмадада ел прейджек. Девлет мойселерінің байрақ диреклерінде башқа байрақларынан бәрабер көтерілежектір. Қырым-татар ресурс мерkezінде Қырым-татар байрағы күні насыл қайдетілежегіні тариф еттілер. Қырымда 1991 сенесі өткерілген 2-ші құрылтайының қарарынан Қырым-татар халқының байрағы күні июньнің 26-сында қайдетілі. Бұл ел тантаналы тедбірлер Украинаның әр регионы ве бұтын дүнияда олған Қырым-татар диаспораларында кечірілежек. Меджлисте имайы етілген Киев шерінде ватанпервер концерт ве Украинаны қоршылыған Қырым-татар арбелері іштірагінен флешмоб кечірілмесіні ілян еттілер. Цей день кримсько-татарського прапору, це є загальнонаціональний день для кримських татар, і він відмічається не лише в Україні, включаючи окупований Крим, але по всіх тих країнах, де мешкає, де проживають кримсько-татарська діаспора. І зрозуміло, що в цих країнах також будуть проводитися такі акції. В тимчасово окупованому Росією Криму прапор офіційно не заборонено, проте за використання символіки люди зазнають тиску та репресій. Сьогодні в окупованому Криму кримсько-татарський прапор є символом незламності та боротьби кримських татар за свою свободу, за свої права. І недалекий той день, коли кримсько-татарський прапор та державний прапор України будуть вільно та гордо розвиватися на півострові. Қырымда 50-ден зияде фаал ишгалчылар прокуратурасындан тенбелейчі мектуплер алды. Более етіп ишгалчылар июньнен 26-сында қайдетілген Қырым-татар байрағы күнне бағышланған тедбірлерде топлашмаға ясақ етілген аққында қатырлата. Бұндан да ғайры ишгалчылар акимиетінен ұйғынлаштырылмаған нумайышларына кечірежек Қырым-татарлар месулетлікке чектірілежегі тенбелене. Бұны Крымсос тешкілятының ақ қорчылайжылары білдіре. Оларын қайдеткеніне көре рашистлер тарафындан бойлеттен бейлейджі мектуплер берілмесі барашықлы нумайыш кечіров аққы бозылмасын таздықлай. З 2014 року окупанти регулярно вручають попередження активістам напередодні свят та роковин, найчастіше згадують про заборону проведення масових акцій. Такі випадки було зафіксовано напередодні 18 травня, Дня пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, 23 лютого, Дня пам'яті Номана Челебіджихана, 26 лютого, коли відзначають День опору окупації Криму, 26 червня, День кримсько-татарського прапора та 24 серпня, День незалежності України. Вот это
Ишгалчылар силә канунсыз сакланмасы боюнча Судах региональ мejlisинин yol başçısına karşı başlatılgan davаны капатты. Эльвира Аметовнан такып etилmesi 2019 senesi kuzde başlandı. O vakit işgalciler onun evi ve şahsi muzeyinde tintov keçirip, kadimi silahının parçasını tutup aldı. İşgalciler tayinlеген ekspertler bu muzey eksponatı ata bilgeni hakkında hulasa çıkardı. Geçken sene yazda Sudak'tan işgalciler mahkemesi Elvira Ametovna kabahatlı olarak tanıp ona 8 ayga serbestlikten marum etmek kararını çıkardı. Apelляция davаны yangi bakuvga kaytardı. Bu sefer sözde mahkeme Sudak'nın meclis reisini tintuv devamında öz isteginin bu eksponatını bergeni için davаны kapatmak kararına geldi. Elvira Ametov özü dava uydurulgan dey, takip etiluvni ise cemaat faaliyetinin bağlay. 2,5 yıl çekiklediler beni bu уголовное дело için. Çaresini tapamayıp bugün оправдательный приговор çıkardı судья Ivanov. Allah sağlığını versin. Ballar her vakit geliydi. Abi 3 yıldan beri bu suda. Hepsi ben de bezdim, onlar da bezdi gemiye ama bezmi dayanıyorlardı, geliyorlardı. Öyle etip hepimiz birbirimize el tutsak, birbirimize yardım etsek, bu hükümette çaresini taparız. Sonuna